الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Istawu sufufakum, mohon diluruskan dan dirapatkan shaf. A'udzu billahi minasyaitonir Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجعل كيدهم الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وارزقني. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. وارحمني واجبرني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. السلام عليك أيها النبي. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. وارفعني وارزقني وعافني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. السلام عليك أيها النبي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام
وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 العظيم وبحمده. الحمد لله 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 الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia kepada kita semua. Dan hari ini saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merekuk pahala yang lebih banyak lagi di dalam perjalanan hidup kita ini. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Masih dalam nasihat yang ke-18. Di dalam nasihat yang ke-18 ini banyak isinya ya, sehingga tidak bisa kita baca sekaligus sebagaimana yang lalu, karena setiap bagian-bagian itu adalah merupakan tema-tema yang bisa kita bahas tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bid-dharain amin. Summa innaka sa'altani 'anil ubudiyyah. Kemudian engkau bertanya kepadaku, kata Imam Ghazali, tentang ubudiyah. Ubudiyah itu artinya penghambaan. Ya, dari kata-kata satu akar kata dengan ibadah, satu akar kata dengan abdun, yaitu penghambaan. Wahya dan ubudiyah itu, kata Imam Ghazali, salah satu asya, ada 3 bagian, ada 3 hal. Jadi dimensinya ada 3. Pertama, muhafazatu amri syar'i, menjaga, memelihara perintah syariat. Ini namanya ubudiyah. Seseorang dikatakan menyembah Allah dengan sebenar-benarnya ketika dia memegang teguh segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata ubudiyah yang tadi saya katakan seakar kata dengan abdun atau ibadat. Abdun adalah hamba. Kita ini hamba, Allah adalah Rabb. Meminjam istilah yang sama di zaman dahulu, di mana hamba adalah manusia yang menjadi budak dan Rabb adalah Tuhan yang memiliki budak. Allah adalah Rabb kita dan kita adalah abdnya Allah. Allah adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba budaknya Allah. Apa ciri seorang budak sahaya? Barangkali kita banyak yang mungkin tidak terlalu memperhatikan. Karena memang di zaman kita sudah tidak ada lagi perbudakan. Tapi dalam kitab-kitab fikih, kajian tentang perbudakan sampai hari ini masih ada. Beberapa guru saya, para ulama-ulama fikih mengatakan, kenapa bab tentang perbudakan masih kita baca? Di dalam pengajian fikih kan dari bab ke bab dibaca. Mengapa masih dibaca? Karena kita nggak tahu, mungkin satu zaman di akhir zaman nanti perbudakan itu akan muncul lagi. Kita tidak tahu, maka kita baca saja. Para hadirin sekalian, ciri-ciri budak itu satu, dia meskipun wujudnya manusia, tapi dia diperlakukan seperti benda. Dalam arti bahwa dia bisa dimiliki oleh manusia yang lain, dimiliki sepenuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, milik tuannya. Seperti seekor kucing, seperti seekor kuda, seperti seekor kambing misalnya,
persis dimiliki oleh tuannya. Jadi dia tidak memiliki dirinya sendiri, dia dimiliki oleh tuannya. Itu budak. Yang kedua, budak itu cirinya adalah dia tidak punya pilihan sendiri. Ya. Dia harus memilih atau mengikuti apa mau tuannya. Tuannya bilang merah, dia harus merah. Tuannya bilang kuning, dia harus ikut kuning. Itu budak. Maka kemudian para ulama fikih membandingkan ini budak ini sebetulnya lebih dekat dianalogikan dengan manusia atau dekat dengan benda. Karena begitu rendahnya perbudakan sehingga Islam datang untuk menghapuskan perbudakan itu. Para hadirin sekalian, kira-kira demikian kita dengan Allah. Kita adalah budaknya Allah, kita adalah hambanya Allah, di mana kita tidak memiliki diri kita sendiri, tapi kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terucap secara tegas oleh kita, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah, bukan milik kita sendiri. Jadi tangan Bapak, ya, kepala Bapak atau badan kita bukan milik kita. Kita nggak pernah beli, kita nggak pernah belanja mata telinga kita enggak. Kita udah dapat begini aja dah. Artinya kita tinggal menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, budak itu hidupnya dijamin oleh tuannya. Kita juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada hewan melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Yang ketiga, kita tidak punya pilihan di atas pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pilihan kita dan ada pilihannya Allah, maka pilihan Allah yang terjadi. Dalam ungkapan nahnu nurid wallahu yurid wala yakunu illa ma yurid. Kita berkehendak, Allah berkehendak, dan tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bedanya orang beriman sama yang bukan beriman pada sekalian. Jadi menjaga perintah syariat. Allah turunkan syariat sebagai panduan hidup kita. Kita jaga, kita jalankan, itulah ubudiyah yang sebenarnya. Siapa manusia yang paling berhebat ibadahnya? Yang paling a'bad, kalau bahasa Arab, ya. Man a'badun nas? Siapa orang yang paling bagus ibadahnya? Dalam sebuah ungkapan dikatakan, utruk ma harramallahu alaik takun a'badan nas. Tinggalkan semua yang Allah larang kepadamu, kau akan menjadi orang yang ahli ibadah terbaik. Seorang guru saya dari Mesir, seorang syekh dari Al-Azhar mengatakan bahwa penghambaan tertinggi seseorang bukan hanya dengan mencapai perbuatan atau amalan-amalan ibadah tertentu, tapi justru pada saat dia menolkan maksiat, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan semua larangan Allah secara total sehingga sampai ke titik nol, orang ini adalah orang yang paling ahli ibadah, kata syekh guru saya. Dan kata makalah ini juga. Karena itu yang paling berat sebetulnya. Ada orang rajin beribadah tapi masih doyan maksiat. Ada nggak begitu? Banyak ya? Rajin ibadah tapi masih doyan maksiat. Ibaratnya seimbang. Ibadahnya bagus, maksiatnya juga jalan terus. Ini bukan yang terbaik. Atau dia beribadah banyak, maksiatnya ada dikit-dikit, juga bukan manusia yang paling ahli ibadah. Dibandingkan dengan orang yang ibadahnya barangkali hanya yang wajib-wajib saja. Ya, dia bukan ahli tahajud, dia bukan ahli sholat duha, dia bukan ahli Senin Kemis,
tapi dia nol maksiatnya kepada Allah, semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ditinggalkan, ini manusia yang paling beribadah kepada Allah. Dikatakan tadi, utruk ma harramallahu alaik takun a'badan nas. Kalau kita udah meninggalkan semua yang Allah larang, Rasulullah larang, kita akan menjadi manusia yang paling beribadah, bagus ibadahnya kepada Allah. Karena ini yang paling sulit para hadirin sekalian. Kadang-kadang kita senang beribadah, sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, berzikir. Tapi juga masih ada dalam diri kita, maaf, doyan untuk melakukan maksiat. Masih ada porsi-porsinya. Nah, ini yang menjadi handicap, halangan untuk kita menuju kesempurnaan dalam urusan ruhaniyah kita. Para hadirin sekalian, kadang-kadang ibadah dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, dianggapnya ini memang dosa kecil, betul memang dosa kecil. Tapi ketika dilakukan terus, kita bagaikan apa? Bagaikan melempar kerikil. Batunya kecil kerikil, tapi jutaan kerikil bisa menjadi bukit para hadirin sekalian. Jutaan kerikil bisa menjadi gunung. Maka ulama kemudian punya ungkapan, la saghirata ma'al israr. Enggak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Enggak berhenti-berhenti, enggak tobat-tobat. Enggak insaf-insaf. Memang dosa kecil, tapi diulang lagi, kayak seakan-akan bukan sebuah dosa dan tidak ada penyesalan, tidak ada istighfar dari dia, maka dosa kecil ini akan menumpuk, tiba-tiba menjadi sebuah gunung yang menjadi dosa besar bagi dia. Sedangkan wala kabirata ma'al istighfar, kata ulama, tidak ada dosa besar. Dosa besar yang segunung dosanya, satu dosa gedenya segunung, tapi diistighfarkan terus. Astagfirullah. Itu bagaikan satu bukit yang dicongkel sedikit. Lama-lama habis bukit itu. Istighfar yang berulang-ulang terus-menerus, taubat, bisa menghapus dosa yang besar. Sedangkan dosa kecil yang berulang-ulang tanpa penyesalan bisa menjadi dosa yang segunung. Para hadirin sekalian, maka ubudiyah adalah menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ar-ridha bil qada'i wal qadar. Nah, ini. Ubudiyah yang kedua adalah ridha. Ya, ridha itu artinya hati itu jembar. Apa jembar itu? Hah? Ya, lapang, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu tibun nafs, ya. Tibun nafs artinya enak, ya. Enggak ada nyangkut di sini, enggak ada rasa berat di sini, ya. Ridha itu namanya ridha. Plong, itu ridha. Bil qada wal qadar. Dengan qada dan qadar. Qada itu ketentuan Allah yang masih di ilmullahil azali. Ya. Belum bisa diakses oleh siapapun. Di semua kita ini Pak, di alam raya ini, bukan hanya manusia, semua makhluk Allah itu sudah ada ketentuannya. Sampai nanti akhir zaman sudah ada semua. Nama kita semua kita sudah ada, orang tua kita sudah ada semua di dalam ilmu Allah. Nah, termasuk nanti keturunan kita siapa saja, cucu kita siapa, cicit kita siapa, sudah ada semua di dalam situ. Jodohnya siapa, rezekinya gimana, udah ada semua di dalam ilmullahil azali. Ya, dalam qada'illah. Nah, sedangkan qadar adalah ketika qada itu dimunculkan, ya, untuk dilaksanakan qada itu. Itu namanya qadar. Maka malaikat yang melaksanakan apa? Ketentuan Allah, qadar Allah, hanya bisa mengakses pada level, ya, Lauhul Mahfuz. Ya, Lauhul Mahfuz. Kalau udah di Lauhul Mahfuz, malaikat bisa mengakses dan kemudian dilaksanakan, terjadi. Nah, sebelum dari qada menuju qadar, Allah bisa merubah segalanya.
Maka kemudian ada pertanyaan, kalau sudah ditakdirkan umur manusia, kenapa ada manusia yang diberikan umur ditambahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah ditakdirkan jadi orang miskin, kenapa bisa dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena miskin, kaya, mati semua ada di dalam qada'illah. Sebelum keluar waktunya qadar itu, maka masih bisa Allah merubah semuanya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Allah bisa menghapus, bisa menetapkan sesuatu saja, ya, dan bagi Allah lah ilmu tentang Alkitab, Alkitabul Mubin. Ya. Para hadirin sekalian, ubudiyah adalah ridha, pasrah, nerimo ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketentuan Allah ini ada yang babnya enak, ada yang babnya enggak enak. Ya. Kalau Bapak dapat rezeki duit 1 miliar, enak atau tidak? Enak kan? Ya. Dapat takdir istilahnya naik jabatan. Enak. Di situ kita diminta bersyukur. Tapi ada juga ketentuan Allah yang enggak enak. Ya, misalnya musibah, barangkali mobilnya serempet atau kesenggol motor dan sebagainya, atau jatuh atau sebagainya, atau kehilangan dan sebagainya, itu takdir Allah yang tidak enak kepada kita. Dan di bagian ini kita diminta sabar. Kalau nikmat kita diminta syukur, kalau yang enggak enak kita diminta sabar. Jadi orang mukmin ini kata Nabi itu cuman antara dua, antara sabar dan syukur. Dapat nikmat syukur, tidak ada nikmat atau malah musibah, dia sabar. Maka Rasulullah mengatakan ajaban li amril mukmin. Betapa mengagumkan keadaan seorang mukmin itu. Inna lahu kullahu khair. Sesungguhnya perbuatannya semuanya keadaannya baik semua orang mukmin. Seorang mukmin ya. In mashahu sarra fasyakar fahuwa khairul lah. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dia bagus bagi dia. Wa in massathu dharra fasabar fahuwa khairul lah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar, maka baik bagi dia. Ajaban di amril mukmin kata Nabi. Betapa seorang mukmin itu menakjubkan keadaannya. Dan stabil, tidak kalau bahasa anak sekarang tidak lebay, ya. Begitu rezekinya lagi banyak, duitnya lagi banyak, ya, sampai tisu aja pakai duit gitu, ya. Misalnya lap makannya pakai duit, ya. Saking banyak duit itu. Misalnya bagi-bagi, sebar-sebar, bukan sedekah tapi malah pamer-pamer. Ini bukan orang mukmin yang begini. Stabil dia, dapat nikmat, dia tenang, dia syukur, nikmatnya dia bagi kepada orang lain, dia sedekahkan, dia salurkan kepada yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ini orang. Tapi begitu terpuruk dia dapat musibah, tenang, sabar, tidak meronta-ronta, tidak ngeluh-ngeluh, tidak mengadukan Allah kepada siapapun. Ya, dia sabar, dia terima. Ya wajar, namanya nangis, namanya sedih, namanya duka cita pasti wajar. Tapi dia percaya bahwa ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin ini antara sabar dan syukur. Maka disitulah kekuatan penghambaan seorang hamba. Yang ketiga, ya, adalah tarku ridha wa salisuha tarku ridha nafsika fi talabi ridhaillahi taala. Meninggalkan keridhaan dirimu di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semacam ada dikotomi. Ada ridha diri kita, ridha nafsu kita, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang waktu azan, maka ridhonya Allah adalah kita datang memenuhi panggilan dan kita salat di masjid berjamaah. Itu ridhonya Allah. Tapi pengennya ridhonya diri kita, nafsu kita, kadang-kadang makan dulu ya, nongkrong dulu ngerokok dulu Nah, di sini kemudian pertentangan ridho siapa yang kita unggulkan? Ridhonya Allah atau ridhonya diri kita? Kesenangan kemauan Allah atau kemauan diri kita?
Disitulah tantangan penghambaan seorang hamba. Ketika subuh-subuh, dingin-dingin, cuaca dingin, masjid jarak mungkin 30 meter, 50 meter dari rumah, mau berjamaah, waduh, ridhonya Allah ada di sana. Kita datang ke masjid subuh-subuh berjamaah, melangkahkan kaki di tengah gelapnya subuh, dengan udara yang dingin, kita berwudu, kalau perlu kita mandi. Itu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ridhonya diri kita, ridhonya nafs kita, ya tidur enak, kekepan bantal. Betul? Ya? Kenapa? Karena diri kita pengennya yang enak-enak. Nah, ubudiyah itu kata Imam Ghazali, meninggalkan ridhonya diri kita, mengalahkan ridhonya diri kita ketika sudah menuju mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak punya duit, ya, baru dapat duit 100 juta. Kalau ridhonya Allah, duit ini dizakatkan, diinfakkan di jalan Allah, sebagian untuk kebutuhan kita, sebagian dibagi untuk yang berkekurangan. Tapi kalau ridhonya diri kita, pengennya diri kita, aduh jangan dong, sayang duit dibagi-bagi, ya kan? Sebagaimana ujian orang zakat, pernah saya ceritakan di sini, bagaimana zakat itu makin gede harta kita, zakat kita makin gede. Maka kita ujiannya semakin berat. Maka di situ tantangan ridho Allah atau ridhonya diri kita. Kita mau ikut ridhonya Allah atau mau ridhonya diri kita. Itulah tantangan ubudiyah para sekalian. Inilah 3 hal yang kaitannya dengan ubudiyah. Mudah-mudahan ya. Yang pertama adalah tadi apa? Menjaga perintah syariat. Yang kedua adalah ridho dengan qada dan qadar. Yang ketiga meninggalkan ridhonya diri kita untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kemampuan ubudiyah ini, sehingga kita betul-betul bisa menjadi seorang hamba yang sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah selalu tuntun dan bimbing langkah kita semua menjadi seorang hamba yang soleh, baik, takwa, sabar, dan betul-betul menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah yang sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'fu minkum. Wallahu muwaffiq lakum lit-thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.